का क्या कहना। शांति 8 जनवरी 25 मधुर महावाक्य मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे बाबांकर श्रीमत तुमको 21 पीढ़ी पर्यंत सुख दे थाए। यही अद्वितीय मत बाबांक व्यतीत केही भी दे पारिबे नहीं। तेणु तुम्हें श्रीमत अनुसार ही आगे चल। प्रश्न निजकु निजे राज तिलक देवार सहज पुरुषार्थ कौन? उत्तर निजकु निजे राज तिलक देवाकू हेले बाबांक द्वारा जो सब शिक्षा मिलुछि ताकू भल भाव धारण कर। एतिर आशीर्वाद किंबा कृपा आदिर कथा ही नहीं। एकमात्र पितांकु ही अनुसरण कर, अन्य काहाकू देख नहीं। मनमना भाव स्वरूप स्थित हुआ। यह द्वारा आपे आपे तुमको राज तिलक मिल जिव। पाठपढ़ा एवं जोगर यात्रा द्वारा ही तुम्हें बेगरु प्रिंस अर्थात भिकारी राजकुमार हेउछ। गीत ओम नमः शिवाय ओम शांति। जेतेबेले बाबा एवं दादा ओम शांति कहते सेतेबेले दुई थर मध्य कहिपारिबे, कारण उभय गोटे शरीर मध्य विद्यमान अछंती। जणे होउछंती अव्यक्त आउ जणे होउछंती व्यक्त। उभय एकाठी अछंती। उभय एकाठी कथा मध्य कहिथांती, अलगा अलगा भी कहिपारंती। यही होची आश्चर्यर कथा। दुनिया रे कहीं जानी नांती जे परम पिता परमात्मा यही ब्रह्मांक शरीर रे आसी ज्ञान शुणाउछंती। एक कथा केउठी भी लेखा नहीं। बाबा कल्प पूर्वे मध्य कहिथिले, एबे भी कहउछंती जे मु एही साधारण शरीर रे बहुत जन्मर अंतरे यांकठारे प्रवेश करिथाए, यांकर आधार नहीं थाए। गीतारे किछि ना किछि एपरि महावाक्य रहिछि जहाँ वास्तविक अटे। यह वास्तविक अक्षर अटे। मु बहुत जन्मर अंतिम समय प्रवेश करिथाए, जेबे कि ये वानप्रस्थ अवस्था थांती। यांको पाई एक कथा कहवा यथार्थ अटे। सत्य जुगरे प्रथम जन्म यही ब्रह्मांकर हेब, पुणी शेष जन्म वानप्रस्थ अवस्था थांती, जहाँ शरीर रे शिव बाबा प्रवेश करिथांती। तेणु यांको पाई ही कहिथांती, ये जानी नांती जे मु केते पुनर्जन्म नेछि। शास्त्र रे 84 जन्म पुनर्जन्म लिखि देइछंती। एसबु भक्ति मार्गर कथा। याकू ही कुआ जाए भक्ति प्रथा। ज्ञान कांड अलगा, भक्ति कांड अलगा। भक्ति करी करी तलकू आसी जाइछंती। एही ज्ञान तो थरे मात्र मिली थाए। बाबा थरे मात्र समस्तंकर सद्गति करने आसी थांती। बाबा थरे मात्र आसी भविष्यत पाई समस्तंकर प्रारब्ध तैयारी कराई थांती। तुम्हें पढ़ुछ भविष्यत नुआ दुनिया पाई। बाबा नुआ राजधानी स्थापना करने पाई आछंती। सेथिपाई यहाकू राजयोग कहा जाए। यार बहुत महत्व रही। लोक माने चाहते भारतर प्राचीन राजयोग कहीं शिखातु, परंतु आजिकाली सन्यासी माने बाहर को अर्थात विदेश को जाई कहउछंती जे आमे प्राचीन राजयोग शिखाउछु। तेणु से माने मध्य कहउछंती आमे शिखिबु, कारण से माने भाबुछंती एही राजयोग द्वारा ही स्वर्ग स्थापना होइथिला। बाबा बुझाउछंती जोग बल द्वारा तुमे स्वर्गर मालिका होछ। बाबा ही स्वर्गर स्थापना करुछंती। किपरि स्थापना करुछंती से कथा केही जानी नांती। एही राजयोग आत्मिक पिता ही शिखाउछंती। देहधारी के मनुष्य शिखाई पारिबे नहीं। आजिकाली अपमिश्रण दुर्नीति तो बहुत हेउछि। तेणु बाबा कहउछंती मु तो पतित पावन अटे, तेणु निश्चिंत कहीं पतित कराउथिब। एबे तुमे माने विचार कर, वास्तव रे यह ही ठीक कथा ना। मु ही आसी समस्त वेद शास्त्र आदिर सारांश शुणाउछि। ज्ञान द्वारा तुमको 21 जन्मर सुख मिलुछि। भक्ति मार्ग अल्प काल क्षणभंगुर सुख मिली थाए, किंतु यह 21 पीढ़ीर सुख जहाँ बाबा ही देउछंती। बाबा तुम मानकु सद्गति देवा पाई जो श्रीमत देउछंती ताहा सबुठु अलगा। यही बाबा समस्त हृदय को किणी नेउछंती। जेपरी सेठारे जड़ दिलवाला मंदिर अछि, ए मधुबन तुमर चैतन्य दिलवाला मंदिर। सेठारे सठिक तुमर कार्यकलाप ही चित्र रही। वर्तमान तुमर सही कार्यकलाप चली। दिलवाला बाबा मिली समस्तंकर सद्गति करुछंती। समस्तंक दुख हरि सुख देउछंती। तांकर बहुत उच्च महिमा गायन होइछि।
ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଅଟେ। ଯଦିଓ ଚିତ୍ରରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗରେ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖିବା ନିଷେଧ। ସେମାନେ ତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ନା ଦେବତାମାନେ କରନ୍ତି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ। ଯେପରି ଏହା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ସେହିପରି ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କୁ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ବାବା ହିଁ ଆସି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲେ, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ଅଶରୀର ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ରୀତିରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ସବୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥାଅ। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଛି ତାହା ବାହାରିଯିବ। ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ସତକୁ ଆସିଲେ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା। ସୁନାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରେଟ ଥାଏ। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ, ଶେଷରେ ସୁନା ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁନାର ମହଲ ଥାଏ। କେତେ ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଇଟା ପଥର ଆଦିରେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଘର ତିଆରି ହେଲେ ସେଥିରେ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ମାଟି କାଦୁଅର କାମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ଡ୍ରାମା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଗର୍ବ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗର୍ବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ବେଶୀ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ବୋମା ଆଦି ସବୁ ବିନାଶ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବୋମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ବୋମା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ବୋମା ତିଆରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବୋମା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ବିନା ରହି ହିଁ ପାରୁନୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। କେତେ ବି ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ତ ବାବା ହିଁ କରନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ସାଗର ବାବା। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାବା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭେଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ତ ଦୁଧ ନଦୀର ବହିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ସେ କ୍ଷୀରସାଗର, କେଉଁଠି ଏ ବିଷୟ ସାଗର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ପୋଖରୀ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ପଥରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶୁଆଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କର ପୂଜା। କାହାର ବି ଜୀବନ କାହାଣୀ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ କାହାର ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେ କହିବ ଆମେ ୟାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିଛୁ। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ଆୟର ପନ୍ଥା ଅଟେ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ସାହୁକାର ହେଉଛ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ବି ହେଉଛ। ତୁମେ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବ ଏହା କାହାର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ। ଯେପରି ଦେଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଜଡ଼, ଆଉ ଏହି ମଧୁବନ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ। ଅବିକଳ ଯେପରି ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଛାତରେ ସାରା ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଭାରତରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାରତ 100% ସମ୍ପତ୍ତିବାନ, ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ 100% କାଙ୍ଗାଳ, ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ସୁଧୁରିବେ,
କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସୁଧରିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା କୁହାଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସେହି ସୈନିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଯେତିକି କରିବ ସେତିକି ପାଇବ। ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତିକି କହିବେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ, କିଛି ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ ହେଉଛି। କିଣିକି ଦବି ରହେ ଧୁଲ ମେ, କାହାର ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତନ ମନ ଧନ ସବୁ ଏଥିରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ତ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାଦାନୀ। ବିନାଶୀ ଧନର ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ତ ଅବିନାଶୀ ଧନ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଏ। ଯିଏ ଯେତିକି ଦାନ କରିପାରିବେ। କେହି ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ଦାନୀ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଅମୁକ ବଡ଼ ଦାନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ତ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ, ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ନିଜ ପାଇଁ। ପୁଣି ତୁମେ 8ର ମାଳାରେ ଆସିବ, 108ରେ ଆସିବ କିମ୍ବା 16,108ରେ ଆସ, ତୁମକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଯୋଗ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟ। ତୁମର ଲଢ଼େଇ ରାବଣ ସହିତ ହେଉଛି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଫେଲ୍ ହେବ ତେବେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତ୍ରେତାକୁ 2 କଳା କମ୍ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁସରଣ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନା। ଏଥିରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଏସବୁ କିଛି ଆପଣ କର। ବାବା କହିବେ ୟାକୁ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛି ସେଇଭଳି କର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖୋଲ, ସେବା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲ, ତାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ମେସେଞ୍ଜର ବା ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ ଯେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଅଛ, ପୁଣି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ତିଆରି ହୋଇଛି। କେବେ ତିଆରି ହୋଇଛି, କେବେ ଶେଷ ହେବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ତ ଅନାଦି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, ସେଥିରେ ଏହି ଅବିନାଶୀ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଗୁହ୍ୟ କଥା। ଆତ୍ମା ତାରକା ସଦୃଶ ଛୋଟିଆ ବିନ୍ଦୁଟି। ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଲକ ଦେଉଛ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେପରି ନିଜକୁ ରାଜତିଲକ ଦେଉଛ, ଏପରି ନୁହେଁ କି ଏଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା କୃପା ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ହିଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଲକ ଦେଉଛ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ରାଜତିଲକ ଅଟେ। ପିତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନମନା ଭାବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସ୍ୱତଃ ତିଲକ ମିଳିଥାଏ, ବାବା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ତୁମେ ଦରିଦ୍ରରୁ ରାଜକୁମାର ହେଉଛ, ତେଣୁ କେତେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା ନା। ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ଯେତିକି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ ସେତିକି ଧାରଣା ହେବ। ଯୋଗର ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭାରତର ରାଜଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ବାକି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି କରି ପୁରା ଆୟୁଷ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଗରିବକୁ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଆସି ଗରିବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସିଂହାସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାରତ 100% ଧନଶାଳୀ ଥିଲା, ସେ ଏହି ସମୟରେ 100% ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଦାନ ସର୍ବଦା ଗରିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଇଏ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିଖ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଅକାଳ, ବାକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅକାଳକୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଆସନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟି ହିଁ ମିଳିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଟି ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏହି ପାଠ ରହିଛି। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା, ନୂଆ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ବିନ୍ଦୁ, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦାନ କରି ମହାଦାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ସବୁକିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ରାଜତ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ନେବାକୁ ହେବ। 2. ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ଯୋଗକୁ ବଢ଼ାଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, କଡ଼ା ନିୟମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ସେବାଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏକ କଡ଼ା ନିୟମ ପାଳନ କର, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜଗୁଆଳି ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବ, ତେବେ ଅବହେଳାପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ମେହନତ କର, ତାପରେ ସେବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କର, ତେବେ ଯାଇ ଧରଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବେ କେବଳ କରିନେବା ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଆରାମଦାୟକ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କର, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ସର୍ବଦା ମସ୍ତକରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସମର୍ଥ ବାଣୀର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯେଉଁ ବାଣୀରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଓ ଶୁଭ ଭାବନା ଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ନମ୍ବର 1 ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।